सरदार भगत सिंह दा शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा है वो मनाया जा रहा ते सारे सिख जगत विच बड़े लंबे अरसे तो ये चर्चा चली आ रही है कि वो शहीद है या नहीं। सिख नज़रिए तो सरदार भगत सिंह नूं शहीद कहण लई भारी इतराज ने। सरदार भगत सिंह नूं बाकी जिहड़े भारत की आज़ादी लई बंदियां ने कुर्बानियां कीतियां उन्हां सारियां नालों वखरा जिहड़ा हैगा ते वधिया ट्रीटमेंट आ वो क्यों मिलिया। सरदार भगत सिंह जिहड़े है उन्हां दी जिहड़ी छोटी भैण आ प्रकाश कौर उन्हां दा जवाई सीगा सरदार कुलजीत सिंह ढप। उन्होंने जुलाई 1999 दे विच पुलिस ने चक के झूठे मुकाबले में कतल करता सी। एक पासे भारतीय हुकूमती तंत्र सरदार भगत सिंह दे सोहले गाउंदा, दूजे पासे उहदे परिवार के मैंबरां दे प्रति जेकर इन्हां दी आपदी पुलिस बेदोषी कुलजीत सिंह ढट नूं कतल कर दिंदी आ तां उहदी कोई बात नहीं पुछदा कि सरदार भगत सिंह दा परिवार। सरदार ऊधम सिंह सनाम आ जिहड़ा जां सरदार करतार सिंह सराभा उन्होंने उहो जिहा प्यार सत्कार क्यों नहीं मिल सकिया। जिहड़ा स्काट सीगा उहदी एक हल्की जी छतरी जिहड़ी सी उहदी लाने ते लई गई, उहदे छतरी नूं पानी जी सुट्टी लाती। इन्नी गल नूं इन्हां ने बनाता भी डांगा ना कुੱਟਿਆ। मां दे पुੱਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ सरदार भगत सिंह होनी ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਾੜਦਾ। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सरदार भगत सिंह दा शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा है वो मनाया जा रहा ते सारे सिख जगत विच बड़े लंबे अरसे तो ये चर्चा चली आ रही है कि वो शहीद है या नहीं। पर सिख नज़रिए तो सरदार भगत सिंह नूं शहीद कहण लई भारी इतराज ने, क्योंकि सिख फलसफे अनुसार शहीद की जिहड़ी डेफिनेशन आ उहदे उत्ते सरदार भगत सिंह पूरा नहीं उतरदा। पर शहीद भगत सिंह अखर इन्ना ज़्यादा प्रचलित होया होया कि हुण जदों भी किते कोई गल चलदी आ उत्थे यही कहा जांदा सरदार भगत सिंह दी थां शहीद भगत सिंह। सो ये जिहड़ा भाणा वापरिया इहदे विच एक गल बड़ी ध्यान रखण वाली आ कि सरदार भगत सिंह नूं बाकी जिहड़े भारत की आज़ादी लई बंदियां ने कुर्बानियां कीतियां उन्हां सारियां नालों वखरा जिहड़ा हैगा ते वधिया ट्रीटमेंट आ वो क्यों मिलिया। मतलब कि सरदार ऊधम सिंह सनाम आ जिहड़ा जां सरदार करतार सिंह सराभा उन्होंने उहो जिहा प्यार सत्कार क्यों नहीं मिल सकिया। जदों भी पिछे जे मनप्रीत बादल ने एक पार्टी बनाई सी पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब, जां हुण भगवंत मान होना दी आम आदमी पार्टी है ते चाहे वो कांग्रेस वाले आ, तुसीं अक्सर यह महसूस कर सकते हो कि ये सारियां पार्टियां वाले ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਉਹ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। पर मैं हैरान इस गल का है कि इस बार सरदार भगत सिंह नूं अपनाउण वाले या उहदी गल ते पहरा देण दिवाउण दी गल करन वाली सरकार बनी है ते उन्होंने अज छुट्टी भी कीती आ ते दिन भी वधिया मनाया होना। पर गल उत्थे इह आ कि सरदार भगत सिंह जिहड़े है उन्हां दी जिहड़ी छोटी भैण आ प्रकाश कौर उन्हां दा जवाई सीगा सरदार कुलजीत सिंह ढप। उहनूं जुलाई 1999 दे विच पुलिस ने चक के झूठे मुकाबले में कतल करता सी। लाश ब्यास दरिया सुट्टी सी ते लाश जिहड़ी सी ओह परिवार नूं नहीं दित्ती। उस केस दे विच
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਦਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀਐਸਪੀ ਬਸਰਾ, ਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਫਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5-5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਯੋਧਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਕਾਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਨਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਂਡਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਐਸਪੀ ਸਕਾਟਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਂਡਰਸ ਰੋਡ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਛੋਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਛੋਹ ਦੀ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ। ਸੋ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂੰਗਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜੀ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਲੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੋਟੀ ਲਾਤੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਾੜਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਆਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਲਾ, ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਾਭਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੱਲਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਆ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਤਕਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੂੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਸਤਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਠੋਕਰ ਸਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤਦਾ ਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਧਰਮ ਵੱਲ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਾਕਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਚੱਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੱਜ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਕਟਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਛਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਫਰ ਜਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਤ ਵਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹ ਲੱਗਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੀਰੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਆ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ
ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਪਤਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵਰਤਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੋਪ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਊਧਮ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੱਟੀ ਭੱਠੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਵਾਚਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਦੇ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਦਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਚੁਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੁਭਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਾਇਕ ਆ। ਨਾਇਕ ਕਾਹਨੂੰ, ਮਹਾਨਾਇਕ ਆ, ਏਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬਲ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਆਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੋ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਪੱਗ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਨਾਸਤਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਪੱਗ ਨਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਫੜ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਪ ਵਾਲਾ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਛੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਸਤਕ ਬਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ
सिस्टम दिता, तो नास्तिक जिहड़ा सीगा ਉਹਦੇ किताब च इत्थों तक चर्चा तो हुण होण लग पई कि ਜਿਹੜੀਆਂ किताबां मैं नास्तिक क्यों हाँ वर्गियां ने कि ये सरदार भगत सिंह ਦੀਆਂ लिखियां ही नहीं हुई। इत्थों तक चर्चा होण लग पई। ਇਹ चर्चा ਤਾਂ ਹੋਈ क्योंकि बार-बार सरदार भगत सिंह ਦੇ बहाने सिखां ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, सिखां ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो उस गल करके फिर ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗੂਗੀ। तो सरदार भगत सिंह ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਥੀ ਸਾਖੀ ਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੱਡੀ ਰੋਣਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮਸਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਏ ਚਿੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜਬੀਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੱਤ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਗੜਬੜਾਂ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਦੀ ਰੀਝ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਜਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਆਸਤਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਨ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਦਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵਕਤ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਜ ਵਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦਾ ਮਨ ਉਲਾਰ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੁਰਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਉਆ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਰੈੱਡ ਗਾਰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਟ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸਦਕਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਫੋਕਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਨਮੈਨ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਆ। ਹਰ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਘਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਛਾਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਮਵਾਚਕ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰੀ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 1921 ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਭਾਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡੀ ਚਿੰਤਨ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸੋਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਗਾਵਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਝਾਟ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਨਾਟਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਲੁੱਟੂ ਆ ਤੇ ਫਲਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀਲ ਲਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਰਾ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀਲ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਤੀ ਥੋੜਾ ਤਾਰਾ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ, ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਚੜਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਂਹ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਵਿੜਕ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸੂਰਜ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਤੀ, ਸੂਰਜ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸੂਰਜ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਵਿਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਰਸ ਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਰਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਸ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਗ ਵਾ ਗੱਗ, ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਭਗਾਈ ਮਾਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਰੋਧੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੱਕੇ ਆ ਗਏ ਅਗਲਾ ਸੋਧਾ ਵੀ ਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਟੋ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮਤ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ,
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਾਹਿਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੌ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀ ਕਿਲਾ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਲੈਨਨ, ਸਟਾਲਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅੱਖਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਬੁਰਜਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂਘ ਪੱਟੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਚੱਲੀ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਹੋਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੜਕਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਨੁਕਸ ਨੇ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਇਕਰਾਮ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਜ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦ ਕੇ ਕੌਣ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਸ ਲੇਖਕ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਹ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹੁਰਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਨਾਵਾਚਕ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਹਕਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦਰਜਾ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਘੇਰਨਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।